दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ അനീഷിന് വിവാഹത്തോട് ബന്ധത്തിൽ പല ഞങ്ങൾ ദൈവസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്രയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് കരുതിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപകൾക്കും വിശ്വസ്തതകൾക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക കർത്താവ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങയുടെ വലിയ മഹത്വം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക കർത്താവ് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശീർവദിച്ച് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ദൈവദാസന്മാരെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മധുവിനെയൊക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിന്ന അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, സകല തടസ്സങ്ങളെ സ്വർഗം നീക്കി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട. പ്രത്യേക മാതാവ്, സഹോദരങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ കർത്താവ് ഭവനങ്ങളായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കർത്താവെ, ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ അങ്ങ് അറിയുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അവരെല്ലാം ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രിയ കർത്താവ്, സഹോദരൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ ധന്യമായി തീരേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം കൂടെ ഇരിക്കും. നന്മയ്ക്കായി സകലം തീർക്കണം. പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं।
मलकी पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुशी के समय के लिए। प्रभु दोनों परिवारों के बीच में आपने ये सुंदर और छुट्टी का समय दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत समय से इस समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रार्थना कर आपके लोग करते आ रहे थे और आज का दिन आपने दोनों परिवारों में बहुत खुशी का दिन दे दिया। और अब जबकि प्रभु दूल्हा और उनके साथ परिवार और बाकी लोग पहुंच चुके हैं, हम आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने हाथों में लेकर के चलाना, आपका आत्मा हर बात में अगुवाई करें। ये आज का समय खुदा एक नए परिवार के लिए और सबके लिए बड़ी आशीष का कारण बन जाए। आपके हाथों में धन्यवाद के साथ सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ जी, कीजिए कट कीजिए रिबन। हाँ, इस साइड देखकर, इस साइड आप भी देखिए देखिए देखिए। चलो अब कट कीजिए। मेरी फोटो होगी। हाँ कीजिए। When I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. हम सारे खड़े हो जाएंगे। Everybody stand up in the presence of God. Please come. Hallelujah. हम मिलकर उसकी हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रार्थना के साथ बैठेंगे। जितने लोग बाहर खड़े हैं, मेरा अनुरोध है आपसे, प्लीज आप सभी इस समय पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के हाथ में इस कलीसिया को भी हर भली वस्तु के परमेश्वर आपकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हुए आते हैं। परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमें अभी तक संभाला, चलाया, उन हर बातों के लिए करते हैं। परमेश्वर तैयार कर रहे थे कि परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर जिस समय हम परमेश्वर इस विवाह के लिए और एंगेजमेंट को परमेश्वर जब हम साक्षी बनते हैं, हमारी प्रार्थना है आपका परमेश्वर करुणा का हाथ हमारे साथ बना रहे। परमेश्वर शुरू से लेकर
आखिर तक परमेश्वर आपका परमेश्वर उपस्थिति हमारे बीच में बना रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर। जो कुछ परमेश्वर होना है, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर आपके नजर में रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना में लेते हुए हम आराधना करेंगे और इस समय आराधना की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम आपसे धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया, सब मिलके गाएं। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, आज के अवसर के लिए धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया, यीशु ने जो हमको दिया, मेरा दिल चाहता मेरा दिल चाहता मेरा स्वर्ग का होगी मैं मिट्टी और हूँ। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, यीशु ने जो हमको दिया, आज के अवसर के लिए यीशु ने जो हमको दिया, सब अपनी आंखों को बंद करें। जीसस उस महान जीवित परमेश्वर की थोड़ी देर आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन मिल गए, थोड़ी देर उस परमेश्वर की महिमा विश्वास में है उनके साथ जाए। ग्लोरी, हालेलुया। पुराना गीत है, आप सब राजा
धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलना नहीं, वे अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आमीन। Please come forward and introduce this ceremony. ഈ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ വീഡിയോൺ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ 3 വീടുകളിൽ നിന്നും ആർക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. और आज इस समय पर मुझे मलयालम में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे तीनों परिवारों से इस परिस्थिति के कारण कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए फेसबुक में लाइव प्रोग्राम डाला जा रहा है। उनको भी समझ में आने के लिए मुझे मलयालम में बोलना पड़ रहा है। ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. और सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। 6 മാസം മുമ്പ് വിവാഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനകൾ വന്നു. 6 महीने पहले इस प्रकार से इस विवाह के बारे में जरूर चर्चाएं चली। ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ചെന്ന് വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ്. और हम दिल से इस प्रकार से चाहते थे कि हम केरल में जाकर इस विवाह समारोह को हम करें, എന്നാൽ COVID-19 കാരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. लेकिन इस कोविड-19 के कारण ये बात संभव नहीं हो पाया। അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും 2-3 വീട്ടുകാരും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹം നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തുവാൻ പറഞ്ഞു. और उसके बाद हमने इस प्रकार से सोचा कि एक कदम आगे बढ़कर तीनों परिवार से कुछ जनों को यहाँ पर बुला लिया जाए और उन्होंने कहा कि आप तिथि को निर्धारित कीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। എന്റെയും ജെസ്സിയുടെയും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നുള്ളൂ. और हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने एक बेटी हमको दान दिया। എല്ലാ കുടുംബക്കാരും വിചാരിച്ചത് ഒരുമിച്ച് ഇത് ആഘോഷിക്കാമെന്നാണ്. और परिवारजन के सभी जनों ने इस प्रकार से सोचा कि मिलकर इस खुशी को हम मनाएंगे। മനുഷ്യൻ ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ദൈവം മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. लेकिन परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार भिन्न हैं। ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ. लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए करता है अपने उचित समय पर, वो हमारे लिए पूर्ण होने दीजिए। ഞാൻ അനീഷിനോട് പറഞ്ഞു, मैंने अनीश से इस प्रकार से कहा, കുട്ടിയുണ്ട്, തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങൾ തരുവാനും റെഡിയാണ്, പക്ഷെ കാശ്മീരിലാണ്, നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. और अनीश को इस प्रकार से बोलता है देने के लिए मैं तैयार है, लेकिन यदि आपको दिलेरी है कश्मीर में आ जाओ, जम्मू कश्मीर में आ जाओ और विवाह करो। ഈ രോഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും കാശ്മീരിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ വിവാഹത്തിൽ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്തിച്ചേരുവാൻ അവനെ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. और इस कोविड-19 के जो कि बहुत सारे चुनौतियां हैं, उन सभी चुनौतियों को फांदते हुए अनीश जम्मू कश्मीर में आए और इस शादी में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। പാസ്റ്റർ അനീഷ് കുമാർ അനീഷിന്റെ ചർച്ച് ലോക്കൽ ചർച്ച് പാസ്റ്റർ ആണ്. और परमेश्वर के दास पास्टर अनीश कुमार जो कि अनीश के എന്റെ മരുമകനാകാൻ പോകുന്ന അനീഷ് അവന് ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടുവാൻ പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു. और मेरा जो दामाद होने के लिए जा रहे हैं जो अनीश है, उसको तो खुशी है कि उसको लड़की मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उसने रिस्क लेकर वो आ गया.
वो टेस्ट എടുത്തിട്ട് വരുവാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചു. और उसने ये टेस्ट भी पूरा कर दिया और दिलेरी के साथ आ गया. പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വന്നേനോ. और यदि पॉजिटिव होता तो 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन में रहने के लिए भी तैयार था. എന്നാൽ പാസ്റ്റർ അനീഷ് കുമാറിനെ ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും മടക്കി നമസ്കരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. और लेकिन परमेश्वर के दास अनीश कुमार का मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करता हूँ कि क्या सोचकर इतना बड़ा एक चुनौती का उन्होंने सामना करना पड़ा. വന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അമൃത്സറിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. വന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലഖൻപൂർ 2 മണിക്കൂർ നിർത്തി, പിന്നെ ദോബയിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നിർത്തി. അവന് പെണ്ണ് കിട്ടിയതിനും പാസ്റ്റർ എന്ത് കണ്ടാണ് വന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. और अमृतसर से जब वो आ रहे थे तब उनको वहां पर कुछ देर इंतजार करना पड़ा. लखनपुर में आकर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा. जुमेल में भी आए. उनको तो चलो लड़की मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? ഇതാണ് ഒരു ദൈവദാസന്റെ കർമ്മം. ये है एक परमेश्वर के दास की जिम्मेवारी. എന്റെ മോടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് 4 മരണ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി. और मेरे जो बेटी के शादी को इस प्रकार से निश्चित करने के बाद 4 जो जनाजों में मैंने भाग लिया. ഇന്ന് രാവിലെയും പലരും എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മരണം നടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല. और आज सुबह भी कुछ लोगों ने मुझे फोन कर बताया कि परमेश्वर के दास हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर में मृत्यु हुआ है. ഇതൊക്കെ മാറണം. और ये स्थिति अब बदलनी चाहिए. अभी मैं ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. और इस परिस्थिति में बोलना सही नहीं है. എന്റെ മോടെ കല്യാണമായിട്ട് എനിക്ക് മരണത്തിൽ പോവാമെങ്കിൽ എന്റെ മോടെ കല്യാണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മരണം നടന്നു വരുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? और यदि मेरी बेटी का जो विवाह है वो निश्चित हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जनाजों में जा रहा हूँ, मृत्यु के घरों में जा रहा हूँ, तो आपको इस खुशी में क्यों नहीं भाग आप ले सकते हैं? സന്തോഷവും ദൈവം തരുന്നതാണ്, ദുഃഖവും ദൈവം തരുന്നതാണ്. खुशी जो है वो भी परमेश्वर की तरफ से है, गम जो है वो भी परमेश्वर की तरफ से है. സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കുന്നു, വൈകിട്ട് അസ്തമിക്കുന്നു. सुबह परमेश्वर जो सूरज है वो उदय होता है और शाम को वो अस्त हो जाता है. ഇതൊക്കെ മാറണം. ये बदलना है. इस बात को क्यों आपसे बोल रहा हूँ? ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ഇതുവരെ എന്ത് നടന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और कुछ समय के लिए मैं कुछ बातों को परिचित कराने के लिए चाहता हूँ कि अभी तक क्या हुआ. എന്റെ മകൾ ജൂലിയ, मेरी बेटी जूलिया, वो +2 ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് 5 വർഷത്തെ ബിഡി ചെയ്തു. और अपने +2 की विद्या समाप्त करने के ഒരു വർഷം സോൾട്ട് ഡിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു. और उसके बाद एक कॉलेज सॉल्ट डीसी कर जो कॉलेज है वहां पर उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया. അതിനുശേഷമായിട്ട് MGH കൗൺസിലിംഗിന് അവൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. MT സെമിനാരിയിൽ കോട്ടയത്ത്. केरला में कोटे में MT सेमिनारी है, वहां पर MTH के लिए उन्होंने अपना दाखिला ले लिया. 1ാം വർഷം അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 1 साल जब पूरे हो गए ഈ വിവാഹ ആലോചന മുൻപോട്ട് വന്നു. उस समय ये जो विवाह का जो प्रपोजल हमारे बीच में आया, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇത് ദൈവഹിതമാണെന്ന്. और हमने इस प्रकार से अपने मन में विचार किया कि ये परमेश्वर की इच्छा है. ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട്. हमने उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया. ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഇടയായി. और परमेश्वर की इच्छा को हमने समझ लिया, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े. അനീഷ് ടി എന്റെ ദമാദ് ആകുവാൻ പോകുന്ന മോൻ. और अनीश जी जो कि मेरे दामाद बनने जा रहे हैं, അവൻ BCom കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. उन्होंने बीकॉम और उसके बाद FTS केरला FTS में उन्होंने अपने बीडी की जो शिक्षा को प्राप्त की. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഒരു വർഷം മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുകയായിരുന്നു. उसके बाद 1 साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परमेश्वर की सेवकाई में वो कार्यरत थे. അതിനുശേഷമായിട്ട് MAയും MSWയും कंप्लीशनिലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और उसके बाद MA और MSW को वो उसको पूरा कर रहे हैं. കർത്താവിന്റെ വേല ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. और परमेश्वर की सेवकाई उत्तर भारत में ही वो करने के लिए उनका दर्शन है. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രകാരം, നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന് പ്രകാരം, കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഒരു മോനെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. लेकिन अभी तक हम आपस में नहीं मिले थे. വീഡിയോ കണ്ടു, ഫോട്ടോ കണ്ടു,
എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആരും ഞങ്ങളെ കൊച്ചിനെ ജൂലിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. और वीडियो हमने जरूर देखा, फोटो हमने जरूर देखा, आपस में परिवारजनों को भी किसी को हमने नहीं देखा है. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് കട്ടറയിൽ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം, എന്തൊരു സന്തോഷം. और लेकिन जब वो कटरा में आए, हमारे हृदय में बहुत खुशी है, कितनी खुशी है. और यदि ये सच है तो 2000 साल से हम अपने यीशु मसीह के इंतजार में हैं. മധ്യാകാശത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് जल्दी आने वाला है. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവേ हम तैयार रहें. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ വീട്ടുകാരാണ്. आप सब मेरे परिवार के एक एक सदस्य हैं. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പർവ്വതം മുതൽ കഠുവ വരെയാണ് എന്റെ വീട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. और मैं हमेशा इस प्रकार से कहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कठुआ तक ये मेरे परिवार के सदस्य रहते हैं. ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ ജെസി ചോദിച്ചു, जब शादी के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे पूछा, എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. और कुछ लोग बोलते हैं हम तेजी हैं, सुगोत्रा है, सद्दू है, खोजा है. इधर खोजा ज्यादा बोलना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं बोलता हूं ये सब हमारे परिवार के लोग हैं. ठीक है. तो ജൂലിയ ഇവിടെ ജനിച്ചു, ഇവിടെ വളർന്നു. ഇപ്പോൾ അവള് 25 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. और जूलिया का जन्म भी यहाँ पर ही हुआ, पालन पोषण यहाँ पर ही हुआ, और आज वो 25 साल की हो गई. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. आज आए हुए सभी परमेश्वर के दास लोगों को मैं स्वागत करता हूँ. പാസ്റ്റർ ജോർജ് കുട്ടി, പാസ്റ്റർ ഷൗക്കത്ത് പീറ്റർ, परमेश्वर के दास पास्टर जॉर्ज कुटी, पास्टर शौकत पीटर, पास्टर अजी और पास्टर अजी, और पास्टर अजी अनीश कुमार, और परमेश्वर के दास पास्टर अनीश कुमार, पास्टर प्रेम जी आए हैं, पास्टर प्रेम जी आपका स्वागत है. पास्टर लोनी, रोबिन, रोबिन सर भी हमारे बीच में हैं. पास्टर संसार चंद, पास्टर संसार चंद जी हमारे बीच में, आपका स्वागत है. और आप जितने भी कलीसिया के बुजुर्ग लोग जहां कहीं से भी आए हैं, आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद भी और स्वागत भी करता हूं. എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കും और എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സ്വാഗതവും ചെയ്യുന്നു, നന്ദിയും പറയുകയാണ്. और उसी के साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए. കർത്താവ് ഭാഷ കലക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര കലക്ക് തന്നെയാണ്. परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, बहुत बड़ी गड़बड़ी बनाई. ഇത്രയും കലക്കരുതായിരുന്നു, इतना गड़बड़ी नहीं डालना चाहिए था. കലക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു. गड़बड़ी डाल सकते थे लेकिन इतना जबरदस्त गड़बड़ी डाल दी. അവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത്, ഇത്രയും परमेश्वर के पास पहुंचूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि गड़बड़ी क्यों डाली हमारे भाषाओं में. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു 14 ഭാഷ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഇനി പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. आज लगभग 14 भाषाओं को मैं हैंडल कर सकता हूं, और भी आगे बढ़ेंगे तो और भी भाषाएं आ जाएंगी. പ്രഭുക്ക ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് परमेश्वर का मैं एक और बार धन्यवाद देता हूं. സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. समय बहुत आगे की ओर बढ़ता जा रहा है. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. इसलिए आगे की ओर बढ़ने के लिए चाहते हैं बपतिस्मा लेकर प्रभु की मर्जी के अनुसार चल रहा है, उसी का एक सबूत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे कि परमेश्वर उन्हें किस तरह आगे लेकर आया है, और इस समय तक प्रभु ने उनके साथ संग रहा है. हमारे चर्च का सेक्रेटरी बहादुर भैया है और चर्च का पास्टर अनीश है, और इन्होंने दोनों ने आपस में अपना लेटर को चेंज कर दिया. परमेश्वर मिल जाना था, लेकिन इस जमाने में आ गया. इस समय पर घड़ी एक्सचेंज करने का समय है, और शिशु ने दिया है एक दूसरों को बांटने के लिए जा रहे हैं. ഈ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും വാച്ച് ചെയ്യുക, ദൈവമാർക്ക് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം. വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ദൈവവചനം രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്.
प्रोग्राम के अनुसार थोड़ा सा समय आगे चला गया है और अभी जो हो गया है सहाय के समय कड़माई एंगेजमेंट सेकंड कोरिंथियंस 11:2 में लिखा और उसने कहा मैं एक ही पुरुष के साथ मेरी बात लगाई, यानी हमारे बेटी का बात नहीं लगाया है, यानी अभी पक्का शादी होने वाला है आगे, जैसे पास्टर ने बोला है वो भी होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये दोनों परिवार मिलकर के आज के डेट के लिए ये मुकर्रर किया गया ताकि 24 तारीख को यहाँ पर शादी किया जाएगी। हम सब इसलिए हैं ताकि इस मुबारक अवसर पर इनको ब्लेसिंग देने के लिए अब हमारी ये प्रार्थना है। आज का रेप जो गाने के द्वारा भजन के द्वारा जो बनाए उससे आने वाला है। अब इससे पहले कि मैं एक दो सवाल जॉन कहाँ बैठा है और खड़े होकर के मुझे ये बताए, आप चाहते हैं ये लोग आगे को अपने कदम को रख पाए, इस बात को आगे लेने के लिए पक्का मजबूरी में है। इन्होंने भी, उनके परिवार भी और पास अनिश कुमार अपने बीच में है, हमारे सहमत है। रूथ के किताब 4 अध्याय के 11 में लिखा जो 4:11 वी आर विटनेस, यहाँ जितने भी मंडलियों को बैठा गया है मंजूर है, इसलिए मेरे पीछे बोलो आमीन। अब अगर आप हमारा आखिरी प्रार्थना ये लोग खड़े रहेंगे और केवल हम लोग बैठेंगे, मुझे प्रार्थना करें। हमारे बुजुर्गदास सर हमारे अशोक के साथ आकर के प्रार्थना करें। आप सब कुछ अपने कैलेंडर और अपने समय के अनुसार प्रभु कुछ महीने पहले ये सब कुछ केरला में होना था, लेकिन प्रभु आपको ये केरला की बजाय जम्मू कश्मीर और सब लोग बने इन दोनों बेटे बेटी को आकर सोचते हैं खुदा सबने मिल करके जब एंट्री किया है शादी को आगे करने के लिए और सारा काम निभाने के लिए आपके हाथों में इनको मौजूद है, आपके दास हैं, ये पहले आपके काम में लगे हुए हैं, तो आपके काम में लगे हुए हैं। आप स्वर्ग खोल करके इनको आशीष देना, इनकी अगुवाई करना, आपका पुत्र आपकी कृपा आपकी रहमत सबके साथ मिली जाए। परिवार और परिवार दोनों परिवारों में आपकी आशीष आपकी रहमत आपकी कृपा चाहते हैं। खुदा स्वर्ग से आपकी आशीष को मिलते रहना, अगुवाई करना, इनके द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी सेवा आगे बढ़े, आपका नाम चला पाए, सबको नाम आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से।